شاہ برکات و برکات پیشینیاں، نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے جید بزرگ سلطان المناظرین سید المتکلمین سلطان العاشقین قدوۃ الواصلین صاحب البرکات حضرت سید شاہ برکت اللہ مار حربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاہ برکت اللہ ہمارے لیے اگلے بزرگوں کی نعمت ہے۔ صرف نعمت ہی نہیں بلکہ برکات یعنی کہ ہاں بہت ہی نعمت ہے۔ آپ راہ طریقت کی نئی بہار اور نئی رونق ہیں، آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ اس شعر کے پہلے مصرع میں لفظ برکات کا استعمال 2 مرتبہ کیا گیا۔ دونوں لفظ برکات اسم ہیں اور دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ پہلی مرتبہ جو لفظ برکات ہے وہ حضرت شاہ برکت اللہ مار حربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم شریف کی حیثیت سے ہے، اور دوسری مرتبہ جو لفظ برکات ہے وہ نعمت کی زیادتی کے معنی میں ہے۔ حضرت رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شاہ برکت اللہ کو برکات پیشینیاں کے لقب سے ملقب کیا ہے، یعنی اگلے بزرگوں کی برکات۔ حضرت شاہ برکت اللہ مار حربی اولاد رسول ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 34 واسطوں سے حضرت امام حسن اور 35 واسطوں سے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور 36 واسطوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ان تمام 36 نفوس قدسیہ کی برکت اور فیض آپ کو وراثتاً ملا ہے۔ آپ میں جو باطنی جواہرات تھے ان جواہرات کو آپ نے شیخ طریقت امیر سید فضل اللہ کالپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا۔ حضرت شاہ برکت اللہ ابن حضرت سید شاہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت 26 جمادی الاخر 1070 ہجری کو بلگرام شریف میں ہوئی۔ آپ نے ایسے مقدس ماحول میں تربیت پائی کہ جو علم و عرفان، حکمت اور روحانیت سے مزین و تابع تھا۔ حصول علم کے لیے آپ کو کہیں بھی دور دراز کا سفر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی، بلکہ آپ اپنے والد ماجد کی خدمت بابرکت میں رہ کر تفسیر حدیث، اصول فقہ، الغرض تمام علوم نقلیہ وعقلیہ حاصل فرمائے، اور ان تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کی۔ بعد علم باطن سلوک بھی اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ اویس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل فرمائے۔ والد ماجد نے جملہ سلاسل کی اجازت خلافت سے سرفراز فرما کر سلاسل خمسہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور مداریہ میں بیعت لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ مسلسل 26 سال تک صائم رہے، دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتے۔ صرف ایک کھجور سے روزہ افطار فرماتے۔ آپ کا معمول تھا کہ نماز فجر سے لے کر اشراق کی نماز تک اور اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ چاش کے وقت مدرسہ میں تشریف لاتے اور مریدین طلباء کو درس دیتے۔ ظہر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت فرماتے اور عصر کی اذان تک تلاوت میں محو رہتے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان متعلقین متوسلین پر علم و عرفان کی بارش کرتے اور یہی وقت توجہ خاص اور تعلیم خاص کا ہوتا تھا۔ آپ نے جب سیدنا شاہ فضل اللہ کالپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم و حکمت اور سلوک و معرفت کا شہرہ سنا تو آپ کالپی شریف تشریف لے گئے۔ شاہ فیصل فضل اللہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو آگے بڑھ کر آپ اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ دریا پہ بس، یعنی دریا سے مل گیا۔ یہ جملہ حضرت شاہ فضل اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ صرف اتنا فرما کر آپ کو تصوف و سلوک اور دیگر بہت سے مقامات کی سیر کرا دی اور آپ کے سینہ کو علم و عرفان اور معرفت کا گنجینہ بنا دیا۔ کچھ عرصہ کالپی شریف میں قیام فرمانے کے بعد آپ جب وہاں سے رخصت ہوئے تو حضرت سید شاہ فضل اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نہایت عقیدت و محبت سے آپ کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ذات جملہ امور سوری اور مانوی سے منور ہے، معمور ہے، اور تمہارا سلوک کمال کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ ایک دن آپ اپنے چشم سر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ کو اس جگہ کی بشارت دی جہاں فی الحال خانقاہ عالیہ برکاتیہ موجود ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تم اس جگہ مستقل سکونت اختیار کرو جس جگہ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت کو نشاندہی فرمائی تھی۔ وہ جگہ مارہرہ شریف میں آپ ایک تالاب کی شکل میں تھی۔ حکم کے بموجب اس جگہ ایک خاص پوش
मकान आपके लिए बनवा दिया गया और वहाँ सकूनत पसीर हुए। 1118 हिजरी तक देखते देखते खानकाह के इर्द गिर्द एक अच्छी खासी आबादी हो गई और उस आबादी का नाम आपके तखल्लुस की बिना पर पीम नगर बरकत नगर रखा गया। आपकी बेशुमार करामात हैं। आपने अपनी करामात के जरिए मुरीदीन मुतवस्सिलीन और मुतक़द्दीन की नुसरत और हमायत फरमाई है। इंशाअल्लाह क्या क़यामत नुसरत हिफाज़त फरमाते रहेंगे। आपकी करामात में से खबीस शेख सद्दू को मगलूब करने का वाक़या बहुत मशहूर है। आईन अहमदी में हज़रत सैयद शाह अच्छे मियां मार हरवी तहरीर फरमाते हैं कि शेख सद्दू इंसानी तबका में से था। ये नवाह कलकत्ता का बाशिंदा था। सफली अमल का हामिल और माहिर था। 11वीं सदी हिजरी के अवाखर में बादशाह आदिल हजरत मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर के अहद हुकूमत में था। एक सफली अमल ऊँट के बालों पर पड़ता था और उसके जरिए अपने नाजायज ख्वाहिशात की तकमील करता था। शेख सद्दू में एक बुरी खसरत यह थी कि वो अपनी ख्वाहिशात नफसानिया की आग बुझाने के लिए हर रोज एक नई औरत के साथ जना करके अपना मुंह काला करता था। हसीना जमील और जवान और खूबसूरत लड़कियों को अपने मोकलों के जरिए उठवाता था। हालांकि उसके मोकल उस खिलाफ शरा काम से राजी न थे, लेकिन मजबूरन शेख सद्दू के हुक्म की तामील करते थे। शेख सद्दू जब जना करता था तो अपने चारों तरफ हसार कर दिया करता था और इसी हसार में गुस्ल करके पानी रख लिया करता था। जना के अर्तिकाब से फारिग होने के बाद हसार के अंदर गुस्ल करके बाहर आता था। एक दिन वो जना में मुब्तला हुआ, लेकिन इत्तेफाक से हसार के अंदर पानी रखना भूल गया। जना से फारिग होने के बाद उसने देखा कि पानी मौजूद नहीं, तो उसने मोकलों को आवाज दी। मोकल इसी ताक में थे कि कब मुकाबिले के इस खबीस को खत्म कर दें। किसी बहाने से एक सद्दू को हसार से बाहर निकाल कर पकड़ा और पहाड़ की बुलंदी से गिरा कर मार डाला। शेख सद्दू सफली अमल के जरिए तस्करिया से लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था। बहुत से लोग उसके इस्तदराज की वजह से उसके काफी मुअतकिद हो चुके थे। वो अपने मुअतकदीन से अपनी पुरस्तश करवाता था और भीड़ चढ़ाता था, यहाँ तक कि उसका ये नापाक असर कलकत्ता से मारहरा मतहरा तक पहुंच गया था। उसकी एक वजह यह थी कि मारहरा के कुछ खानदान की रिश्तेदारियां शेख सद्दू के ज़ेर असर देहातों और शहरों में थी। हज़रत सुल्तान आशिकीन कुदवतुल वासिलीन सैयद शाह बरकतुल्लाह मार हरवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मारहरा तशरीफ लाए तो आपने वहाँ के लोगों में एक अजीब रस्म देखी कि कोई शेख सद्दू की नियाज दिला रहा है, कोई उसके नाम पर कड़ाही चढ़ा पुकार रहा है। आपने लोगों को हुक्म शरी से आगाह फरमाया कि ऐसा करना जायज नहीं। एक बदकार शख्स ने अपनी अकीदत का रिश्ता तोड़ दो, उस काम से बाज आ जो आपकी ये नसीहत लोगों के दिलों पर असर कर गई और लोगों ने शेख सद्दू से अकीदत मुनक़ता कर लिया। एक दिन शेख सद्दू घबराया हुआ आपकी खिदमत में आया और कहने लगा, तुम मेरे मुअतक़द में नहीं हो और लोगों को मुझसे बदज़न करते हो, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। शेख सद्दू की इस गुफ्तगाना गुफ्तगू से हजरत को जलाल आया और अपने निहायत गिरज दार आवाज में उसको डांटा और खौफज़दा होकर फौरन भागा। एक दिन हजरत सैयद शाह बरकतुल्लाह गुस्ल के लिए दरिया की तरफ जा रहे थे कि अस्नाए राह में ही शेख सद्दू ने घेरा और कहने लगा कि आपने मुझे बहुत तकलीफें और अज़ियतें दी हैं, मैं आपसे अपना बदला लेकर रहूंगा और इसी वक्त मैं आपको जला दूंगा। हजरत ने फिर उससे डांटा और फरमाया कि फकीरों से मत उलझो, लेकिन वो न माना। आपने फरमाया कि तू मुझे जब जलाएगा तब जलाएगा, लेकिन अब मेरा जलाना देख। आपने गुस्ल फरमाकर शेख सद्दू को मजबूत हसार के जरिए घेरे में ले लिया और हसार को आहिस्ता आहिस्ता तंग करते गए और उसको बिल्कुल अपने करीब खींच लिया और फरमाया कि देख, मैं तुझे आन की आन में जला कर नेस्त व नाबूद कर देता हूँ। वो रोने और चिल्लाने लगा और गिड़गिड़ा कर रिहाई की दरख्वास्त करने लगा। चुनाचा आपने उससे हस्बे ज़ैल मुआहदा लेकर छोड़ दिया। मुआहदा ये है, मैं आपके मुरीदों और मुतवस्सिलों को कभी नहीं सताऊंगा। जहाँ कहीं भी आप या आपकी औलाद होगी वहाँ भूल कर भी कदम नहीं रखूंगा। अगर मेरे दखल की जगह में आप या आपके खानदान को कोई शहजादा भी तशरीफ ले जाएगा तो मैं वहाँ से अपना दखल और अमल उठा लूंगा और वहाँ से चला जाऊंगा। मुदरजा बाला मुआहिदा की तहत ऐसे बहुत से वाक़यात बाद में रूनुमा हुए हैं कि शेख सद्दू के दखल वाले मकाम पर खानदान बरकत का एक छोटा बच्चा भी तशरीफ ले गया तो शेख सद्दू वहाँ से भाग निकला है। इन तमाम वाक़यात की तफसीली मालूमात के लिए ब्याज इस्माइलिया असातवारी खानदानी बरकत मारहरा वगैरह में मौजूद हैं।